रुपिंदर जी गल की जाए मेनटेनेंस की, तो किन्ना हालातां दे विच जिहड़ी पत्नी है मेनटेनेंस लॉ की मंग कर सकती है? जिहदे विच वाइफ पक्के तौर पर भी मेनटेनेंस मंग सकती है सैक्शन 25 दे विच, और इंटरम मतलब केस चलते दौरान भी मेनटेनेंस मंग सकती है। गल की जाए बच्चों की, पत्नी की गल होगी, बच्चों की गल की जाए, बच्चे किन्ना हालातां दे विच जिहड़ा अपना पक्ष रख सकते हैं ते मेनटेनेंस की गल कर सकते हैं? अनमैरिड डॉटर्स हैं जिन्हां दा विआह नहीं हुंदा, जब तक उन्हां दा विआह नहीं हुंदा वो अपने माता पिता तो मेनटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। वो भावें माइनर है भावें मेजर है, वो मेनटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने पति तो। अगर वो तलाकशुदा है तां भी वो मेनटेनेंस क्लेम कर सकती है, पर इहदे विच कुछ शर्तां भी हैं। अगे जाके सानूं इह कहा गया अगर वो पत्नी रीमैरिज कर लैंदी है तलाकशुदा पत्नी तां वो मेनटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। सत श्री अकाल। प्रोग्राम वकील की सलाह देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा। इस प्रोग्राम के असीं गलबात करते हैं कानूनी नुकतियां ते कानूनी पहलुआं ते। अज असीं गलबात करांगे धारा 125 ते, जो कि एक मेनटेनेंस लॉ है। इस विषय ते गलबात करने लई साडे नाल जुड़े ने एडवोकेट रुपिंदर पाल कौर। वकील साहब तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल धर्मेंद्र जी, सारे दर्शकों नूं मेरे वालों सत श्री अकाल। वकील साहब सब तो पहला यही सवाल कि धारा 125 मेनटेनेंस लॉ है की? एक इंसान के कुछ नैतिक और कानूनी अधिकार होंगे हैं कि वो दूसरे जो भी उसका परिवार है वो उसका ध्यान रखे। जो कोई इंसान अपने परिवार से अपनी पत्नी बच्चों या माता पिता का ध्यान नहीं रखता, उन्होंने मेनटेन नहीं करता, उन्होंने साम संभाल नहीं करता, तो उसके कोल अधिकार है कि वो अपनी साम संभाल के लिए कानूनी तौर पर कोर्ट के विच आके उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि नैतिक तौर पर और कानूनी तौर पर उसको मेनटेन करने के लिए लायबल है। गल की जाए मेनटेनेंस की, तो कौन इसकी मंग कर सकता है ते किसनूं ये दित्ती जा सकती है? धर्मिंदर जी, जे मेनटेनेंस की गल करते हैं तो मेनटेनेंस कानूनी तौर पर पत्नी भावें वो तलाकशुदा होवे, जे अगर उसने 13B दे विच म्यूचुअल कंसर्ट नाल तलाक नहीं लिता तो तलाकशुदा पत्नी भी मेनटेनेंस क्लेम कर सकती है बच्चे अते माता बच्चों तो। जो 125 की धारा कहती है उसके मुताबिक व्यक्ति अपने जो भी उन्होंने मेनटेन करने लायबल है उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी तौर पर केस फाइल कर सकते हैं मेनटेनेंस का 125 दे विच। रुपिंदर जी गल की जाए मेनटेनेंस की, तो किन्ना हालातां दे विच जिहड़ी पत्नी है मेनटेनेंस लॉ की मंग कर सकती है? देखो धर्मिंदर जी, जिवें मैं पहला दस चुकी हाँ कि जिहड़ी मेनटेनेंस की गल कर रहे हैं धारा 125 दे विच जिहड़ी हैगी है वो भावें माइनर है भावें मेजर है, वो मेनटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने पति तो। अगर वो तलाकशुदा है तां भी वो मेनटेनेंस क्लेम कर सकती है, पर इहदे विच कुछ शर्तां भी हैं। अगे जाके सानूं इह कहा गया अगर वो पत्नी रीमैरिज कर लैंदी है तलाकशुदा पत्नी तां वो मेनटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, तां उहनूं जो मेनटेनेंस दित्ती जा रही है वो बंद की जा सकती है। जिहड़ी माइनर पत्नी है अगर ध्यान नहीं रख सकता, उन्हां हालातां विच कोर्ट जिहड़ा है उसके पिता नूं मेनटेन करने लई कह सकता है, पर अगर उसका पति दे कोल सफिशिएंट मीनस यानी कि साधन हैं अपने आप नूं अते अपने परिवार नूं साम संभाल करन दे मेनटेन करन दे, तां ओह अपने पति तो मेनटेनेंस क्लेम कर सकदी है। ते मेजर दे विच तां कोई पत्नी जिहड़ी अपने पति दे नाल रह रही है, भावें पति तो अलग रह रही है या वो तलाकशुदा है, अगर उहदे कोल अपने आप नूं मेनटेन करन दे सफिशिएंट मीनस सफिशिएंट साधन नहीं हैं तां वो अपने पति के खिलाफ मेनटेनेंस का केस पा सकती है। पर एक गल इत्थे ध्यान रख ले, अगर पत्नी खुद ही भी 30,000 रुपए महीना कमा रही है तो वो किसी पति 10,000 कमा रहा है तो उसको मेनटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता। कहने का भाव यह है कि जे उसके कोल इन्नी एजुकेशन नहीं है, इन्ने साधन नहीं हैं, इन्नी इनकम नहीं है कि वो अपने आप को मेनटेन करे, तां वो जाके अपने पति तो मेनटेनेंस क्लेम करे। गल की जाए बच्चों की, पत्नी की गल होगी, बच्चों की गल की जाए, बच्चे किन्हां हालातां दे विच जिहड़ा अपना पक्ष रख सकते हैं ते मेनटेनेंस की गल कर सकते हैं? धर्मिंदर जी, बच्चे जिहड़े हैगे वो अपने माता पिता तो मेनटेनेंस क्लेम कर सकते हैं जब तक वो मेजर नहीं हो जाते। मेजर भाव 18 साल की उम्र के विच कानूनी तौर पर बालग नहीं हो जाते, वो अपने माता पिता तो कानूनी तौर पर जिहड़ी है मेनटेनेंस का क्लेम कर सकते हैं। जे असीं देखिए मेजर बच्चों दे विच जिहड़ियां अनमैरिड डॉटर्स हैं जिन्हां दा विआह नहीं हुंदा, जब तक उन्हां दा विआह नहीं हुंदा वो अपने माता पिता तो मेनटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। उस तो इलावा कुछ बच्चे जिहड़े मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर अपंग हुंदे हैं या मानसिक तौर पर कह लो मैंटली रिटार्डड बच्चे असीं कहंदे हां जो अपने आप नूं संभाल सकते, वो बच्चे भी जब तक जिंदा रहते हैं जब तक वो अपने आप योग नहीं हो जाते वो अपने माता पिता तो मेनटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दूजी गल मैं इत्थे जरूर दसना चाहांगी कि मेनटेनेंस क्लेम करने वाले जिहड़े बच्चे हैं वो भावें जायज़ बच्चे हैं भावें नाजायज़ बच्चे हैं, वो मेनटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। गल की जाए परिवार की, तो परिवार दे विच पति पत्नी बच्चों तो इलावा पेरेंट्स भी हुंदे ने, कि पेरेंट्स दे उत्ते भी ये लागू हुंदा है? हाँ जी बिल्कुल, जिहड़े माता पिता नूं अगर उन्हां दे बच्चे मेनटेन नहीं करते और उन्हां माता पिता रिटायर्ड हैं या उन्हां कोल अपनी
ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਕੀ ਔਲਾਦ ਮੇਨਟੇਨ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਟੈਪ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਡਾਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਓ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ, ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਪਤੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਗਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸਰਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਉਹ 13B ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਲਮਸਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਮੰਥ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਮੰਥ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3000 2000 ਜੋ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਰਚ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸਿਸ ਔਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਗਾਈਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾ ਦੇ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਐਲਰਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ
ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ 127 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੰਟਰਮ ਔਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਟਰਮ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਐਕਟ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਲੀਗਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ 125 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 125 ਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।